Now, in the previous lecture, we are completed our different methods for reactive power compensation. ओके मॅडमचं कॅबिन आहे का तिथं व्हाईट कलरचे चॉक पीस आहेत एक दोन चॉक पीस आणा ना कोणतरी जाऊन तिथं सगळे छोटे आहेत ते lecture we are going to discuss the next bit regarding to your syllabus, that is the automatic voltage regulator for using the alternator. Okay, in case of a automatic voltage regulator, we have to discuss that particular bit. Firstly, we have to completed our methods. Different methods are there. Okay, which type of methods we have to use for a reactive power compensation? That is shunt compensation, series compensation, synchronous, condenser is there. Okay, different methods are there. Okay, static compensation is there, statcom. दोनच आणले एवढी Okay, what is meant by voltage regulator first? हाँ इकडे लक्ष द्या रे. हाँ, what is the voltage regulator is there? How can we understand that two words? It is a equipment, simple in our language. It is a equipment that voltage is continuously regulated. Okay, what is meant by regulation? Simple. Or in our case, regulation is nothing but, or regulate that such type of voltage is nothing but that voltage maintain the constant. ओके, तुमचं जे व्होल्टेज आहे ते पर्टिक्युलर व्होल्टेज तुमचं 230 असेल 440 415 जे काही आहे that particular voltage maintain the constant or within a limit. मग किती चेंज असेल व्हायचा किती असेल पर्टिक्युलर किती चेंज होईल मॅक्झिमम अपर अँड मिनिमम that is a plus or minus 5% or 10% near about that one. Okay, that is the range of a voltage. आता आपल्याला माहित आहे जनरली की कॉन्स्टंट व्होल्टेज हे आपलं भेटत नाही आपल्याला. ओके, वाय वी आर नॉट गेटिंग अ कॉन्स्टंट व्होल्टेज अक्रॉस अवर पॉवर सिस्टम? बिकॉज द लोड और लॉसेस which are carried out in your system, okay, load is continuously fluctuate, changes. Okay, load हा continuously तुमच्या पॉवर सिस्टम मधला काय होतो चेंज होतो. That load is continuously changes or fluctuate. What is the reason behind that one? Because continuously appliances are on and off, getting on and off, which are connected across the power system. तुमच्या घरातले ऍप्लिकेशन्स असतील किंवा अप्लायन्सेस असतील किंवा इंडस्ट्री मधले अप्लायन्सेस असतील किंवा मशिनरीज असतील त्या कंटिन्युअसली ऑनच राहतात का एका पर्टिक्युलर टाइम पर्यंत? नाही. डिपेंडिंग अपॉन दॅट वर्क, दॅट मशिनरीज and that load, that appliances which are connected in your home also, that continuously on and off, ते ऑन आणि ऑफ होत राहतात कंटिन्यू. त्यामुळं तुमचा जो लोड आहे जो पॉवर सिस्टम मध्ये तुम्ही लोड कनेक्ट केलेला आहे that particular load is continuously changes. And what is that changing effect of a load? That is the voltage fluctuation in your power system. तुमच्या पॉवर सिस्टम मध्ये व्होल्टेज हे कंटिन्युअसली काय होतं फ्लक्च्युएट होतं. मग फ्लक्च्युएशन जे भेटते आपल्याला, ओके, फ्लक्च्युएशन तर भेटणार आहे त्याला तर आपल्याला कमी करता येणार नाही. लक्षात येते? मग आता त्या पर्टिक्युलर फ्लक्च्युएशनला आपल्याला काय करायचंय विदिन अ लिमिट ठेवायचंय. दॅट पर्टिक्युलर व्होल्टेज इज कंटिन्युअसली रेग्युलेटेड बाय युझिंग द डिव्हाइस. इट इज अ पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस इज देअर. इट इज द पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस इज देअर. What is that device? That is the automatic voltage regulator. How can we define? How can we draw? Okay, after that one, how can we explain that device? थोड्या नंतर आपण बघणारच आहोत. Firstly, we have to consider here what is the reason we have to apply that device in your system. आता बघा, जर समजा तुमचं व्होल्टेज 5% पेक्षा जास्त असेल किंवा पर्टिक्युलर 5% पेक्षा कमी होईल जर झालं जनरली, what is the effect? तुमचे जे काही अप्लायन्सेस तुम्ही तुमच्या घरामध्ये कनेक्ट करता दॅट पर्टिक्युलर अप्लायन्सेस आर मेनली डिझाईन फॉर अ सच टाइप ऑफ व्होल्टेज रेंज.
एका ठराविक रेंजला, समजा आता हा प्रोजेक्टर आहे किंवा तुमच्या घरातला जो फ्रीज आहे, ओके, किंवा एसी आहे, दॅट पर्टिक्युलर अप्लायन्सेस आर बिल्ड ऍट अ सर्टन व्हॅल्यू, ऍट अ सर्टन व्होल्टेज रेंज. एका ठराविक रेंज पुरते ते बनवलेले असतात जनरली. जर समजा व्होल्टेज इन्क्रीज झालं तर त्यावेळेस काय होणार आहे? ड्यू टू द इन्क्रीजिंग द व्होल्टेज देर इज अ हीट जनरेशन अक्रॉस दॅट डिव्हाइस अँड दॅट डिव्हाइस स्टार्ट्स टू बर्न आउट. ओके, हीट डेव्हलप होते त्या डिव्हाइस मध्ये. आणि बघा, एखाद्या कधी असं झालंय का तुमच्या घरामध्ये जनरली अचानक व्होल्टेज वाढलंय आणि एखादे डिव्हाइस तुमचे बर्नआउट झाले, टीव्ही म्हणा खराब झालेली आहे किंवा चालू असलेली टीव्ही किंवा चार्जर पर्टिक्युलर जळून गेलाय पूर्ण, ओके, असं झालेलं राहतं, कधी कधी होतं. ओके, दॅट डिव्हाइसेस आर कम्प्लिटली बर्नआउट. आणि मग जर समजा तुमचे डिव्हाइस खराब होत असतील, कम्प्लिटली जर समजा खराब होणार असतील, तर ते काय आहे? प्रॉब्लेम आहे जनरली. त्याला आपल्याला रिड्यूस करता येतं का? नाही. हे व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन कुठं होतोय? तुमच्या पॉवर सिस्टीम मध्ये होते आणि तिथून तुम्हाला डायरेक्टली तुमच्या घरापर्यंत येतं. मग तुमचं जे व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन आहे, दॅट व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन इज कंटिन्युअसली इम्प्रूव्ड. ओके, ते फ्लक्च्युएशन कंटिन्युअसली इम्प्रूव्ह हे कशापासून होतं? तुमच्या ऑटोमॅटिक व्होल्टेज रेग्युलेटर थ्रू होतं. गेटिंग माय पॉइंट? अंडरस्टँड द concept of a automatic voltage regulator. Why it is said automatic? Because all the operation is carried out automatically. All the operation is carried out by the power electronic devices. तुम्ही जे power electronic devices वापरणार आहेत, that particular devices performs the automatic operation regarding to your voltage regulator. लक्षात येते? तुमच्या व्होल्टेज रेग्युलेटर मध्ये वरची जी डायग्राम दिसत आहे प्रत्येकाना, हा, ऑनलाईन स्टुडंट्सला तर दिसतच आहे. ओके, तुम्हाला जर समजा दिसत नसेल तर आपण दुसरी एक डायग्राम आपण ड्रॉ करू. ओके, एव्हरीवन यू ड्रॉ द फिगर ऑन द ब्लॅकबोर्ड. ओके, तुमच्या ब्लॅकबोर्डवर आता एक फिगर ड्रॉ करणार आहे मी. तीच फिगर सेमच आहे, फक्त एक ब्लॉकच्या पॅरामीटर मध्ये ती इंडिकेट केलेली आहे. ओके, लक्षात येते? ड्रॉ दॅट फिगर फर्स्ट, देन वी हॅव टू एक्सप्लेन दॅट वन. Online students also draw that figure. How to
explain one by one. Okay, simply the automatic voltage regulator, हा इकडे लक्ष द्या. Automatic voltage regulator performs the operation which regulate or maintain the voltage constant in your system automatically. ओके, मॅन्युअली आपण कुठलाही डिव्हाइस ऑपरेट करणार नाहीयेत. कुठलाही पर्टिक्युलर डिव्हाइस आपण मॅन्युअली म्हणा, जसं आपण शाफ्ट रोटेट करतो जनरली प्राइम मूव्हर थ्रू, किंवा आयसोलेटरचं जे स्विच ऑन करतो किंवा ऑफ करतो, त्याप्रमाणे कुठलंही ऑपरेशन आपण मॅन्युअली परफॉर्म करणार नाहीत. ऑल द ऑपरेशन परफॉर्म्स ऑटोमॅटिकली. ओके, हाऊ कॅन वी परफॉर्म्स द ऑटोमॅटिक? बिकॉज द रेक्टिफायर अँड फिल्टर इज देअर. This device performs the comparator and rectifier devices are the power electronic devices in your circuit. Okay, लक्षात येते. आता ऑपरेशन जे परफॉर्म होतं, दॅट पर्टिक्युलर ऑपरेशन स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. ओके, ह्या साइडनं आपलं ऑपरेशन स्टार्ट होतं. एंड कुठं होतो? तुमच्या शाफ्ट थ्रू किंवा जनरेटरची जी काही पॉवर आहे ती. ओके, एक लूप तयार झालेला आहे बघा. तुमच्या पर्टिक्युलर डायग्राम जर तुम्ही बघितलात तर एक लूप तयार झालेला आहे. That loop starts from this point. Voltage sensor, rectifier, filter, error signals which are generated, amplifier, exciter is there, generator, and that generator gives the supply to your power transformer, and that power transformer supplies the transmission line. That is the complete loop is there. Okay, this is the complete loop. आता काय होतं, ज्या वेळेस तुम्ही एक कन्सिडर करा, आपण एक पर्टिक्युलर व्होल्टेज कन्सिडर करू, दॅट इज द जनरेशन व्होल्टेज इज 11 kV. ओके, जनरेटरचं जे काही व्होल्टेज आहे, दॅट पर्टिक्युलर व्होल्टेज इज 11 kV अक्रॉस द पॉवर सिस्टीम. तुम्ही ट्रान्सफॉर्मर थ्रू व्होल्टेज दिलात. ओके, स्टेप अप केलात, स्टेप डाऊन केलात, डिफरंट पॅरामीटर्स वी हॅव टू कन्सिडर देअर. 11 kV आपण कन्सिडर करू, या ट्रान्समिशन लाईन थ्रू व्होल्टेज पास होतंय. आफ्टर दॅट वन, ड्यू टू द ट्रान्समिशन लाईन्स देर इज अ ट्रान्समिशन लॉसेस इज देअर. ओके, आपल्या ट्रान्समिशन लाईन मध्ये रेजिस्टन्स येणार आहे, इंडक्टन्स येणार आहे, कॅपॅसिटन्स येणार आहे. ओके, किंवा तुम्ही जे काही लोड कनेक्ट केलेला आहे त्या लोड मुळे सुद्धा तिथं व्होल्टेज हे काय होतं, डिक्रीज होतं. लेट्स वी कन्सिडर हिअर डिक्रीज ओनली. लक्षात येत आहे, व्होल्टेज काय झालं, डिक्रीज झालं. That voltage is having a 10 kV. Simple. 1 kV आपण काय केलं, लॉस झालं आपलं व्होल्टेज. त्यामुळे काय होणार आहे आता, दॅट पर्टिक्युलर 10 kV इज रिसिव्ह बाय दिस इंडस्ट्री और पॉवर सप्लाय. इथं पर्टिक्युलर तुम्ही इंडस्ट्री कनेक्ट केलेली आहे. मला सांगा आता आपल्या पर्टिक्युलर केसमध्ये काय होतं, जर समजा एखाद्या आपल्या घरामध्ये 230 च्या ऐवजी 210 व्होल्टेज जर आलं, तर काय होणार आहे, आपला पर्टिक्युलर जो काही लॅम्प आहे किंवा फॅन आहे तो थोडा छोट्या स्पीडनं फिरणार आहे, कमी स्पीडनं फिरणार आहे. काही इफेक्ट होतो का, लार्ज इफेक्ट होतो का काही? आपण जाणार आहेत का एमएससीबी कडे लगेच 10 व्होल्ट किंवा 20 व्होल्ट मला कमी दिलं म्हणून? नाही. बट देर इज अ लार्ज चेंज. 1 kV इज लेस अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड व्हॅल्यू. ओके, जर समजा तुम्ही इन्फोसिस सारख्या कंपनीला जर कन्सिडर करत असताल आणि तिथं 11 kVच्या जागी जर त्या ट्रान्सफॉर्मरला 10 kV सप्लाय गेला, तर तो पुढे काय करणार आहे, तसंच कमी करणार आहे. स्टेपअप जरी केलात किंवा स्टेप डाऊन जरी केला तर तेच व्होल्टेज तुमचं पुढे फॉरवर्ड होणार आहे. म्हणजे तुमच्या पर्टिक्युलर इन्फोसिस कंपनीमध्ये जर समजा तेवढं व्होल्टेज कमी गेलं तर तुमचे कम्प्युटर्स चालू होतील का, राहणार आहेत का चालू? नाही. तिथं डायरेक्टली काय होणार आहे, स्विच ऑफ दॅट कम्प्युटर्स, स्विच ऑफ दॅट लोड कम्प्लिटली. आणि त्याचा लार्ज इफेक्ट तुमच्या त्या कंपनीला लागतो. ओके, समजतंय? मग आता काय होतं, आपल्या पर्टिक्युलर हा सगळा मग तो जनरली जे काही प्रॉब्लेम्स तिथं कव्हर होणार आहेत किंवा जनरेट होणार आहेत, त्या प्रॉब्लेमला आपल्याला रिड्यूस करायचंय बाय युजिंग दिस डिव्हाइस. मग काय होतं, अवर एमएससीबी प्रोव्हाइड्स दिस डिव्हाइस इन युअर सिस्टीम. मग काय केलं जातं, दिस इज द व्होल्टेज सेन्सर इज देअर. This voltage sensor functions the sense the voltage from the power line. तुमच्या ज्या पॉवर लाईन्स आहेत त्या पॉवर लाईन्स मधून तो काय करतो, सेन्स करतो व्होल्टेज. सेन्स मीन्स यू हॅव टू आयडेंटिफाय द रेंज और व्हॅल्यू ऑफ अ व्होल्टेज विच ट्रान्सफर्ड फ्रॉम दिस ट्रान्समिशन लाईन. लक्षात येते, समजतं जनरली तुमचं व्होल्टेज सेन्सरचं काम काय आहे, टू सेन्स और आयडेंटिफाय द व्होल्टेज, किती व्होल्टेज फ्लो होईल. ओके, पुढचं ऑपरेशन इथूनच चालू होतं. तुम्ही सेन्स केलात, आता किती झालं, 10 kV सेन्स झालं.
10 kV senses this particular voltage sensor and gives this voltage to this particular rectifier and filter. This power electronic device rectifier converts that voltage from AC to DC. Okay, that particular device, filter and a rectifier. Okay, rectifier convert the device or voltage from AC to DC, and filter is purely DC is getting by that filter. ओके, मग आता जे काही रेक्टिफायर आहे, जे काही फिल्टर आहे, दॅट पर्टिक्युलर सप्लाय और जे काही व्होल्टेज तुमचं कन्वर्ट झालेलं आहे, दॅट व्होल्टेज इज डायरेक्टली गिवन टू युअर कंपॅरेटर. ओके, that is the what is the function of a comparator? Just we have to compare that both values. ओके, लक्षात येत आहे. समजा आता मी कन्सिडर केलं इथं पर्टिक्युलर व्होल्टेज सेट पॉइंट आपण ठेवलाय 11 kV. एवढं नसतं ते, रेक्टिफायर थ्रू व्होल्टेज हे कमी होतं, फक्त आपल्याला कंपॅरिझन करण्यासाठी त्याची जी काही रेंज आहे त्याला जेवढं लागतं तेवढं आपण कन्वर्ट करतो. ओके, लेट्स सी, यू हॅव टू कन्सिडर हियर 11 kV सेट पॉइंट ठेवलाय आपण, दॅट इज द रेफरन्स व्होल्टेज प्रोव्हाइडेड बाय द कंपॅरेटर. ओके, अँड इथं पर्टिक्युलर आपल्याला किती व्होल्ट भेटतो? 10 kV, that is a 10 kV is here. 11 minus 10, that is 1 kV is having a error signal. कंपॅरेटर काय करेल? एक रेफरन्स सिग्नल इकडून घेतला, एक पर्टिक्युलर सिग्नल तुमचा सेन्सर कडून घेतलाय किंवा रेक्टिफायर कडून घेतलाय, त्या दोघांना काय करतोय? तो कम्पेअर करतोय, आणि जे आलेलं डिफरन्स आहे दॅट पर्टिक्युलर डिफरन्स इज नथिंग बट युअर एरर सिग्नल. This error signals directly transferred to this amplifier. What is the function of amplifier? Just we have to amplify that voltage. मी आताच म्हणलं त्याला जेवढी व्हॅल्यू लागते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तेवढी व्हॅल्यू तो रेक्टिफायर मधून घेतो. पण आपल्याला जर पर्टिक्युलर व्हॅल्यू जास्त पाहिजे असेल, ओके, इन्क्रीज करून पाहिजे असेल, दॅट एम्प्लिफाय दॅट व्हॅल्यू बाय युझिंग द एम्प्लिफायर. गेटिंग माय पॉइंट? लक्षात येतंय? समजतंय जनरल? एम्प्लिफायरचं काम काय आहे? आलेलं जे एरर सिग्नल आहे त्याला काय करायचंय? एम्प्लिफाय करायचंय अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्साइटर. तुमच्या एम्प्लिफायरला किंवा एम्प्लिफायरचं काय फंक्शन आहे? आलेली जी काही व्हॅल्यू आहे, आलेलं जे काही एरर सिग्नल आहे, दॅट एरर सिग्नल एम्प्लिफाय बाय दिस एम्प्लिफायर अकॉर्डिंग टू दिस एक्साइटर डिमांड. ओके, मग ओव्हर एक्साइटेशन होईल, अंडर एक्साइटेशन होईल, नॉर्मल एक्साइटेशन होईल, डिपेंडिंग अपॉन द different operations which are carried out by this exciter. Getting my point? लक्षात येतंय? समजतंय? आता बघा, एक्साइटर थ्रू आपण पर्टिक्युलर काय केलं? व्होल्टेज इथं एक्साइट केलं. समजतंय? आता काय होणार आहे? दिस पर्टिक्युलर व्होल्टेज इज डायरेक्टली, आता सप्लाय तर तुम्ही ऑलरेडी डीसी दिलेलाच आहे, इकडून पर्टिक्युलर तुमचा एम्प्लिफाय होऊन सिग्नल्स यायलेत. म्हणजे तुम्हाला जर समजा या ठिकाणी 1 kV चं जर एक्सटेन्शन भेटत असेल, इन्क्रीजिंग भेटत असेल व्होल्टेज, दिस 1 kV इज अप्लाइड टू दिस पर्टिक्युलर फील्ड, increases across the generator. If the excitation is increases, बघा, if the phi is increases, then the voltage is increases. Getting my point? म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही पर्टिक्युलर फ्लक्स इन्क्रीज करता, तुमच्या सिस्टीम मधलं व्होल्टेज हे तुमच्या प्री डिटर्माइंड व्हॅल्यूला येतं. अँड दिस पर्टिक्युलर डायरेक्टली गिवन टू युअर power transformer, again voltage is supplied to your transmission line and there is a requirement 11 kV. म्हणजे 1 kV इथं ऍडजस्ट झालं बाय युझिंग दिस ऑल ओव्हर डिव्हाइसेस. ऍडजस्ट करण्यासाठी आपल्याला काय लागलं? एवढे डिव्हाइसेस लागले. बरं, इथं कुठला मॅन्युअली ऑपरेशन झालं का? नाही. ऑल आर ऑपरेशन परफॉर्म्स ऑटोमॅटिकली. जेव्हा काही इट इज अ फीडबॅक सिस्टीम. लक्षात येते? एक लूप तयार झाला, एक फीडबॅक तयार झाला, कमी झालं, वाढवा. ओके, बाय युझिंग दिस पर्टिक्युलर रेक्टिफायर, व्होल्टेज सेन्सर, एम्प्लिफायर, ह्या 3 ते 4 डिव्हाइसेस थ्रू आपण पर्टिक्युलर व्होल्टेज हे काय करतो? वाढवतो. आता बघा, जर समजा हे कमी झालं तर, वाढलं तर काय होणार आहे? दोन्ही केसमध्ये परफॉर्म करणार आहेत आपण. लक्षात येते? जर समजा या ठिकाणी 11 kV आहे, रिएक्टिव्ह पॉवर तुमच्या सिस्टीम मध्ये डेव्हलप झाली आणि तुमचं सेंडिंग एंड रिसिव्हिंग एंड व्होल्टेज काय झालं? वाढलं, इन्क्रीज झालं, 12 kV झालं. ओके, 12 kV कन्सिडर करू आपण. अगेन दिस 12 kV,
senses by this particular voltage sensor. This gives to the value rectifier and filter, and this rectifier and filter gives this. Again there is a difference. Okay, 11 kV minus 12 kV, that is a -1. Means we have to reduce this particular exciter. Excitation आपल्याला काय करायचं आता, कमी करायचं. एरर सिग्नल पॉझिटिव्ह असेल तर एक्साइटेशन वाढवा. एरर सिग्नल जर समजा पर्टिक्युलर निगेटिव्ह असेल, एक्साइटेशन काय करा, कमी करा. Depending upon that value of this particular excitation, we have to reduce this particular. Okay, depending upon the error signal, we have to reduce the excitation or increase the excitation across the generator, or it is also alternator. Alternator किंवा generator कुठलाही कन्सिडर करा. लक्षात येते, समजते जनरल. मग अशा प्रकारे आपण पर्टिक्युलर ऑटोमॅटिक व्होल्टेज रेग्युलेटर परफॉर्म करतो. गेटिंग दॅट पॉइंट? ओके, लक्षात येते. हा, कुणाला काही प्रॉब्लेम आता एक्सप्लेन केली. इट वर्क्स ऑन अ प्रिन्सिपल ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर्स. ओके, एसी जनरेटर थ्रू आपण पर्टिक्युलर आउटपुट व्होल्टेज हे कॅरीड आउट करतो. दॅट आउटपुट व्होल्टेज रेक्टिफाइड, फिल्टर्ड अँड कम्पेअर्ड विथ अ रेफरन्स व्होल्टेज. ओके, रेफरन्स व्होल्टेज सोबत तुमचं जे काही आलेलं आउटपुट आहे ते आपण कम्पेअर करतो. आफ्टर दॅट वन, दॅट डिफरन्स बिटवीन the actual voltage and reference voltage is called as the error voltage or error signal. In this particular figure, we have to consider here error signal किंवा error voltage आपण consider करतो. लक्षात येते, समजते जनरल. ऍक्च्युअल व्हॅल्यू आणि रेफरन्स व्हॅल्यू ह्या दोघांना कम्पेअर करून आलेलं जे काही एरर सिग्नल आहे किंवा एरर व्होल्टेज आहे, दॅट पर्टिक्युलर एरर व्होल्टेज इज डायरेक्टली ट्रान्सफर्ड टू द एम्प्लिफायर. नेक्स्ट, दिस एरर व्होल्टेज इज एम्प्लिफाइड बाय द एम्प्लिफायर अँड द सप्लाय टू द मेन एक्साइटर. ओके, जो मेन एक्साइटर आहे, पायलट एक्साइटर आहे, कुठल्याही पर्टिक्युलर एक्साइटरला तुम्ही ते व्होल्टेज पास करता. आफ्टर दॅट वन, इफ द एरर सिग्नल्स आर पॉझिटिव्ह, देन वी हॅव टू बूस्ट द एक्साइटेशन. इफ द एरर सिग्नल इज निगेटिव्ह, देन वी हॅव टू डाउन दॅट एक्साइटेशन. लक्षात येते, समजते जनरली. अँड वी हॅव टू कंट्रोल दॅट पर्टिक्युलर व्होल्टेज बिकॉज वी हॅव टू मेंटेन हिअर 11 kV. That is the constant voltage across it. Understand that bit? Okay. Next आहे application of the automatic voltage regulator. Next लिहा. Application of automatic voltage regulator. Function of automatic voltage regulator. Okay, first one. It gives the steady state operation of the system. This particular automatic voltage regulator gives the steady state operation of your system. Okay, तुमच्या पर्टिक्युलर सिस्टीमचं स्टेबल ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी आपण ऑटोमॅटिक व्होल्टेज रेग्युलेटरचा वापर करतो. Okay, this type of device is connected nearer to the machine. तुमचा जो जनरेटर आहे, that particular जनरेटरच्या जवळ म्हणा, ओके, किंवा लोडच्या जवळ म्हणा, दोन्ही केसमध्ये आपण त्याला नियरर टू द मशीन आपण इन्क्लूड करतो किंवा ऑपरेट करतो त्याला. लक्षात येते, दॅट इज द फर्स्ट फंक्शन विच गिव्स द स्टेडी स्टेट ऑपरेशन ऑफ युअर सिस्टीम. समजतंय, लक्षात येते. जर समजा स्टेडी स्टेट ऑपरेशन कसं परफॉर्म होतं, जर समजा व्होल्टेज फ्लक्च्युएशनच झालं नाही, तुमच्या सिस्टीम मध्ये व्होल्टेज हे कॉन्स्टंट राहिलं, मेंटेन राहिलं. आता तुमचे व्होल्टेज हे कॉन्स्टंट आहे. ह्या रूम मध्ये जनरली आपण कन्सिडर करू आता. हा, इकडे लक्ष द्या, इकडे लक्ष द्या. रूम मध्ये आपल्या पर्टिक्युलर आपल्या क्लासरूम मध्ये जनरली व्होल्टेज हे स्टेबल आहे, 230 व्होल्ट सप्लाय येतोय. एमएससीबी आपल्याला पर्टिक्युलर 230 व्होल्ट सप्लाय देते. फॅन व्यवस्थित, इक्विपमेंट इज स्टेबल. तुमचं जे इक्विपमेंट आहेत आपल्या पर्टिक्युलर क्लासरूम मध्येच कनेक्ट केलेले, ते सगळे व्यवस्थित परफॉर्म करतायत. ओके, म्हणजे तुमची सिस्टीम ही स्टेबल आहे. का स्टेबल आहे? कारण तुमच्या सिस्टीम मध्ये जेवढं रिक्वायरमेंट आहे तुम्हाला 230 व्होल्ट हे सप्लाय होतंय. जर समजा आता ह्या केसमध्ये व्होल्टेज हे काय झालं, कमी झालं, 150 व्होल्टच झालं, तिथं फॉल्ट ऑकर झाला. ओके, साईडच्या ट्रान्सफॉर्मरला. मग त्यावेळेस काय होणार आहे, तुमचा जो काही कम्प्युटर आहे तो काय होईल,
बंद होईल, प्रोजेक्टर बंद होणार आहे, फॅन थोड्याफार कमी स्पीडनं रन होणार आहे किंवा रोटेट होणार आहे. लक्षात येत आहे? मीन्स दॅट सिस्टीम इज नॉट स्टेबल. ती सिस्टीम ही स्टेबल नाहीये. म्हणजे आपण सांगू शकतोय का, जर समजा पर्टिक्युलर तुमचं व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन 0 असेल, voltage remains constant across the system, then that system is called as the steady state. लक्षात येते? समजते जनरली? ओके. Second one, it divides the reactive load between the alternators which are operating in a parallel. Automatic voltage regulator performs or divides the reactive load when the two alternators connected in a parallel. That is ES1 and ES2. kW is a load is shared by these two alternators. Okay. कुठलं ह्याच्यावर वीज माझं चौथा आहे ना. ओके, 2 जनरेटर तुमचे शेअर झाले. समजा कन्सिडर करा आपण इथं 400 kW अँड रिमेनिंग वन 200 kW. जर समजा हे 2 अल्टरनेटर किंवा 2 जनरेटर हे लोड जर शेअर करत असतील तर त्या ठिकाणी रिएक्टिव्ह पॉवर जनरेशन होते. ओके, समजतंय? का जनरेट होते रे? why the reactive power is generated across these two generators, not this side? चॅप्टर हा पर्टिक्युलर 2 ते 3 दिवसांमध्ये संपतो. ओके, अजूनही कळत नाही जनरली की रिएक्टिव्ह पॉवर कुठं जनरेट होते. व्हाय इट इज दिस वन? टेल मी. Condenser, synchronous generator. Okay, what is that one? Synchronous generator means that performs the over excitation, under excitation. रिएक्टिव्ह पॉवर तुमची तिथंच जनरेट होते. आणि सिंक्रोनस जनरेटर म्हणजेच काय? अल्टरनेटर. लक्षात येते? समजते जनरली? म्हणजे काय, तुमच्या पर्टिक्युलर सिस्टीम मध्ये जी पॉवर रिएक्टिव्ह पॉवर जनरेट होते, दॅट रिएक्टिव्ह पॉवर, व्हॉट इज द एम दॅट रिएक्टिव्ह पॉवर? which helps to flow the active power in the system. रिएक्टिव्ह पॉवर ही कशी जनरेट होते? का जनरेट होते जनरली? मॅग्नेटायझिंग कंपोनंट का जनरेट होतात? कारण तुमच्या पर्टिक्युलर सिस्टीम मध्ये तुम्हाला ऍक्टिव्ह पॉवर फ्लो करायचंय. मी एक एक्झाम्पल सांगितलेलं होतं बघा डस्टरचं. ओके, मुवमेंट, वी हॅव टू रिक्वायर्ड दॅट मुवमेंट ओनली. वी कॅनॉट प्रोव्हाइड द फोर्स. पण आपल्याला फोर्स लावावाच लागतो बिकॉज वी नीड टू मुवमेंट ऑफ दॅट डस्टर. ओके, म्हणजे तुमच्या रिएक्टिव्ह पॉवरला जर समजा तुम्ही लोड सॅटिस्फाय करताय, व्हॉट इज मीन बाय केडब्ल्यू? दॅट इज ऍक्टिव्ह पॉवर. लक्षात येते? दॅट इज द केडब्ल्यू इज देअर. ड्यू टू दिस ऍक्टिव्ह पॉवर देर इज ऑलवेज प्रेझेंट अ रिएक्टिव्ह पॉवर इज देअर. अँड बाय युझिंग दिस ऑटोमॅटिक व्होल्टेज रेग्युलेटर इट डिवाइड्स द रिएक्टिव्ह पॉवर. दिस डिवाइड्स द रिएक्टिव्ह पॉवर इज देअर इन अ बोथ जनरेटर. लक्षात येते? लोड तुमचा आपोआप डिवाइड होतोय. 400 kW 200 kW तुमचा लोड आपोआप डिवाइड होतोय. तो त्याचं कामच ते आहे. बट रिएक्टिव्ह पॉवरला सुद्धा डिवाइड करावं लागेल ना आपल्याला जनरल. मग ते काम कोण करतं? दॅट इज द ऑटोमॅटिक व्होल्टेज रेग्युलेटर. दॅट रेग्युलेटर डिवाइड्स द रिएक्टिव्ह पॉवर, रिएक्टिव्ह कंपोनंट अक्रॉस युअर सिस्टीम. वेन कधी हे ज्या वेळेस 2 जनरेटर्स किंवा अल्टरनेटर्स पॅरलल परफॉर्म करतात. ओके, थर्ड पॉइंट आहे द ऑटोमॅटिक व्होल्टेज रेग्युलेटर रिड्यूस द ओव्हर व्होल्टेजेस विच ऑकर्स बिकॉज द सडन लॉस ऑफ लोड ऑन द सिस्टीम. ओके, सिंपल आहे. आता इफ द लोड इज इन्क्रीजेस, व्होल्टेज स्टार्ट्स टू डिक्रीजिंग. व्होल्टेज हे काय होतं? रिड्यूस व्हायला चालू होतं. and current is increases. Simple. सडनली काय झालं? लोड हा रिड्यूस झाला. सडनली काय झालं? लोड रिड्यूस झाला. ओके, सडनली 2-3 इंडस्ट्रीज आपल्या MIDC मधल्या बंद पडल्या. काय होईल? लोड
डिक्रीज झाला तुमचं व्होल्टेज काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार ऑब्विसली. ओके, ह्यामध्ये काही कन्सेप्ट आहे का? कुठला लॉ आपण अप्लाय केला का? नाही, नॉर्मल आहे, कॉमन थिंकिंग. लोड रिड्यूस झाला, व्होल्टेज इन्क्रीज झालं, बट दिस पर्टिक्युलर व्होल्टेज वी आर नॉट ऍप्लिकेबल आवर सिस्टीम. तुमच्या सिस्टीम मध्ये बाकीचे कनेक्ट आहेत ना डिव्हाइसेस, बाकीच्या इंडस्ट्रीज कनेक्ट आहेत, त्यांना जास्तीचं व्होल्टेज पाहिजे का हो? नाही, आपल्याला कॉन्स्टंट व्होल्टेज पाहिजे. मला जास्त व्होल्टेज नकोय. मग त्यावेळेस तुमच्या ह्या पर्टिक्युलर व्होल्टेजला कॉन्स्टंट ठेवण्याचं काम, म्हणजे जरी समजा व्होल्टेज इन्क्रीज झालं, त्याला रिड्यूस करण्याचं काम कोण करतं? ऑटोमॅटिक व्होल्टेज रेग्युलेटर, AVR. गेटिंग दॅट पॉइंट? ओके, समजतंय? अँड फोर्थ वन, इट इन्क्रीजेस द एक्सायटेशन ऑफ सिस्टीम अंडर द फॉल्ट कंडिशन. ओके, म्हणजे तुमच्या पर्टिक्युलर सिस्टीम मध्ये ज्या वेळेस एक्सायटेशन इन्क्रीज करायचंय, वी हॅव टू इन्क्रीज दॅट बिकॉज वी हॅव टू यूज द एक्सायटर. आणि एक्सायटरचे डायरेक्टली कुठं कनेक्ट केलंय? तुमच्या अल्टरनेटरला. आणि एक्सायटरच्या अक्रॉस आपण काय कनेक्ट केलंय? एम्प्लिफायर. मीन्स एम्प्लिफायर गिव्स द सिग्नल टू एक्सायटर. ओके, अँड एक्सायटर जनरेट्स द व्होल्टेज or increase the excitation across the system. Why? Because maximum synchronizing power is exist. When the synchronization is carried out, दोन पॅरलल जनरेटर ज्यावेळेस आपण कनेक्ट करतो किंवा रन करतो ऍट अ टाइम, त्यावेळेस सिंक्रोनिझम हे गरजेचं राहतं. सिंक्रोनिझम मीन्स both generators run at a same speed, same voltage, same frequency and same phase sequence. That is called as synchronism. दोन जर जनरेटर तुम्ही पॅरलली परफॉर्म करत असताल, लक्षात येते ते हे माहितीये का? समजा दोघं जण रेस लावले. ओके, दोघांमध्ये जर समजा तुम्ही रेस लावला, सेम डिस्टन्सवर ते रन करतात, म्हणजे काय होईल? त्या दोघांची स्पीड काय झाली? सेम झाली. एनर्जी सेम आहे. ओके, व्ह्यू ऑफ दॅट अँगल ऑल्सो सेम. म्हणजे आपण जे बघितलं तर ते दोघेही एकाच अँगल मध्ये दिसणार आहेत आपल्याला. म्हणजे काय? सेम. त्या ठिकाणी सुद्धा दोन्ही अल्टरनेटर तुमचे जर समजा तुम्ही सिंक्रोनिझम मध्ये रन करत असताल, तर त्याची फ्रिक्वेन्सी सेम राहते, व्होल्टेज सेम राहतं, फेज सिक्वेन्स सेम राहतो, आणि तुमच्या पर्टिक्युलर एक्सायटेशन सुद्धा काय राहतं? सेम राहतं. गेटिंग माय पॉइंट? आणि स्पीड सुद्धा काय होते? नियर अबाउट सेम राहते. थोडंफार डिफरन्स, स्लाइटली डिफरन्स राहतो त्यामध्ये, बट इट इज नॉट कन्सिडरेबल. मग त्याला सिंक्रोनिझम मध्ये आणण्यासाठी तुम्हाला काय करायचंय? वी हॅव टू प्रोव्हाइड अ व्हॅरिएशन ऑफ अ एक्सायटेशन. एक्सायटेशनला तुम्हाला चेंज करावं लागेल, आणि ते कोण करतं? ऑटोमॅटिकली. दॅट इज द ऑटोमॅटिक व्होल्टेज रेग्युलेटर. गेटिंग दॅट पॉइंट? ओके, अंडरस्टँड दॅट वन? वी हॅव टू स्टॉप हिअर.